اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر پریشانی کو ختم کرے گا، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ مشکل حالات میں آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور قرآنی الفاظ، قرآنی آیات ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے سرچشمہ ہے۔ اسی لیے جب ہم پریشان ہوں، کوئی مصیبت ہم پر آن پڑے، کوئی آفت آ جائے، تو ہمیں چاہیے صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ کو پکارے، رو رو کر پکارے۔ انشاءاللہ اسی پکار سے رب کریم ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا اور ہماری غیبی مدد کرے گا۔ آج کا وظیفہ آیت کریمہ پر منحصر ہے، جو کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے مچھلی والے، نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے۔ اسی بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں نے یونس علیہ السلام کو پریشانیوں، مصیبتوں، غموں سے نجات دی، اسی طرح مومنین و مومنات یعنی ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے جب ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، غموں میں مبتلا ہوں، تو اللہ کو پکارے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی برحق ہے، بے شک ہم ہی گناہ گار اور خطا کار ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اللہ سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کرے۔ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکل میں پھنس گئے، تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیرے سے نجات دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب و بلیات سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد سننے والا، غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارے گا تو انشاءاللہ رب کریم اس کی دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ اسی لیے مشکل حالات میں آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ سے ندا کی جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا، یعنی ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو آج میں آپ کو وہ کلمات بتاؤں گی، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کے حق میں بہتر ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں
किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज जुमेरात के दिन इस अमल को, इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त कर लेना है। आप इस अमल को चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते भी कर सकते हैं, लेकिन जो वजीफा आपने करना है उसे आपने एक खास वक्त में करना है और वो खास वक्त कोई भी हो सकता है। बेहतर ये है कि आप इस अमल को नमाज असर अदा करने के बाद करें। करना आपने ये है कि एक दूध का गिलास लेना है। उस दूध के गिलास पर आपने 100 मर्तबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत मुबारका को 100 मर्तबा आपने पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर आपने 11-11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के दूध के गिलास पर फूंक मार देनी है और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी परेशानी के लिए, हाजत के लिए दुआ मांगनी है। जब आपने दुआ मांगने के लिए अपने हाथों को उठाना है तो आपने 21 मर्तबा या अल्लाहु या गफूरु या रहीमु, या अल्लाहु या गफूरु या रहीमु का विर्द करना है। फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ मांगनी है अपनी हाजत के लिए, ख्वाहिश के लिए, मुश्किलात से निजात के लिए, परेशानियों से निजात के लिए, आफात और बलियात से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपकी हर हाजत को सुनेगा, हर ख्वाहिश को सुनेगा, हर गम से आपको निजात देगा। और इसी तरह जो बंदा इस अमल को किसी भी परेशानी में, मुसीबत में जब भी पड़ेगा तो रब्बे करीम उसकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देगा और वो जो बात अल्लाह से कहेगा, जिस चीज की वो अल्लाह से तलब करेगा, रब्बे करीम उसे वो चीज भी अता करेगा और उसकी हर दुआ को खुद सुनेगा। जब आप अल्लाह के हजूर अपनी हाजत को रखेंगे तो अल्लाह करीम आपकी हाजात को जरूर पूरा करेगा। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जुमेरात और जुमातुल मुबारक वाले दिन जितना हो सके आपने अस्तगफार, तौबा इस्तगफार का विर्द करना है। आप अस्तगफार भी पढ़ सकते हैं, तौबा इस्तगफार भी पढ़ सकते हैं और इस्तगफार की दुआ भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप इस्तगफार की दुआ भी पढ़ सकते हैं या इस्तगफार, तौबा इस्तगफार का विर्द भी कर सकते हैं। पूरा दिन आपने चलते फिरते जब आपके जहन में आए आप इस्तगफार का विर्द करें। चलते फिरते भी आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं, लेकिन दूध के गिलास पर जब आपने आयत करीमा पढ़ लेना है तो फिर आपने अल्लाह से दुआ करनी है, दूध पे दम करना है और उस दूध को आधा खुद पीना है, आधा अपने घर की छत पे डाल देना है ताकि चुरिंद परिंद पी ले। इसके अलावा अगर आप अपने घर की छत पे नहीं डालना चाहते, किसी साफ बर्तन में डालें और बाहर अपने घर की किसी साफ जगह पे रख दें ताकि कोई भी जानवर पी ले और आपको और मुझे दुआएं दे। इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल को आप जुमेरात के अलावा जब आपका दिल चाहे, जब आप परेशानियों मुसीबतों में मुब्तला हो, तब आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को जो बंदा कर लेगा इंशाअल्लाह इन तमाम फवायदो फजाइल से मुस्तफीद होगा जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है और बाहवाला कुरान पाक की आयत मुबारका बताई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है रब्बे करीम आपको और मुझे इस वजीफे पर अमल करने की तौफीक दे, सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।